مکہ شریف کی سرزمین ہے، سرزمین مکہ ہے۔ مکہ شریف کی سرزمین پر ایک عورت رہتی تھی۔ اسلام سے اس کا ابھی کوئی رشتہ ناتا نہیں، اسلام ابھی قبول نہیں کیا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر یہودی ہے، انتقال ہو گیا، ایک ہی بچہ تھا۔ عورت اتنی مجبور و لاچار تھی، اتنی غربت کی ماری تھی کہ اس کے پاس ایک ہی لباس تھا، دوسرا ایسا لباس نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنا بدن چھپا سکے۔ دوسرا کوئی لباس نہیں جس سے وہ عورت اپنا بدن چھپا سکے۔ ایک ہی بیٹا ہے۔ بچہ روزانہ معاملہ دیکھتا کہ ماں جب غسل کرتی ہے وہی کپڑا پہن کے غسل کر لیتی ہے۔ ماں کے پاس کوئی ایسی چادر نہیں کہ میری ماں اپنا بدن چھپا سکے۔ کئی جگہ سے وہ لباس پھٹا ہوا ہے۔ اب بچے نے جوں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ایک دن بچے نے کہا ماں مجھ سے تیری غربت دیکھی نہیں جاتی ہے، ماں مجھ سے تیری غریبی دیکھی نہیں جاتی ہے، ماں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں تجھے ایک ہی لباس پہنے ہوئے دیکھتا ہوں، ماں وہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہے، ماں تیرے پاس کوئی ایسی چادر نہیں کہ تو اپنا بدن چھپا سکے، ماں مجھ سے تیری غربت دیکھی نہیں جاتی ہے، ماں تو ہمیں اجازت دے دے میں کسی کے دروازے پر چلا جاؤں، جا کر کے ایک چادر کا سوال کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا یہ مکہ ہے، یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، بیٹا نہ جاؤ۔ ماں نے انکار کر دیا۔ بیٹے نے کہا ماں تیرے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں کہ جس سے تیرا بدن چھپ سکے، ماں مجھے اجازت دے دے میں کسی کے دروازے پر چلا جاؤں، تیرے لیے ایک چادر کا سوال کر لوں۔ ماں نے منع کیا۔ پھر ماں نے اجازت دے دی، بیٹا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ جب بچے کو اجازت مل جاتی ہے، بیٹا مکہ شریف کی سرزمین پر جا رہا ہے، لوگوں کے دروازوں پر جاتا ہے، جانے کے بعد ایک چادر کا سوال کرتا ہے۔ جس کے دروازے پر گیا چادر کا سوال کیا لیکن کسی نے چادر نہیں دی۔ اب بیٹا دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا، جانے کے بعد کہتا ماں تو نے سچ کہا تھا، یہ مکہ شریف ہے، یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، ماں اگر میں نے تیری بات مانی ہوتی تو میں شرمندہ نہ ہوتا۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تم سے پہلے کہا تھا یہ مکہ ہے، یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ بچہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد بچے نے کہا ماں ہمارے سگے چچا بھی یہاں رہتے ہیں، ماں اگر تو اجازت دے تو سگے چچا کے دروازے پر چلا جاؤں، چچا تو جواب نہیں دے گا، چچا ضرور مدد کر دے گا۔ ماں نے کہا بیٹا نہیں نہ جاؤ، ہم ایسے ہی اپنی زندگی گزار لیں گے۔ بچے نے کہا ماں اور لوگوں نے ہمارے سوال کو رد کیا لیکن سگا چچا ہمارے سوال کو رد نہیں کرے گا، ماں تو ہمیں اجازت دے دے۔ ماں نے اجازت دے دی۔ اب بچہ اجازت لے کر کے سگے چچا کے دروازے پر پہنچتا ہے، دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آتی من انتا تو کون ہے؟ کہ میں تمہارا سگا بھتیجا ہوں، تم میرے سگے چچا ہو۔ اب سگا چچا گھر سے باہر نکلا، نکلنے کے بعد بھتیجے کو دیکھ کر کے کہتا کہو کیسے آنا ہوا؟ اب بھتیجے نے کہا تم میرے سگے چچا ہو، تم میرے سگے چچا ہو، ہم تمہارے سگے بھائی کے لڑکے ہیں، میری ماں کی مجھ سے غربت دیکھی نہیں جاتی ہے، میری ماں کے پاس کوئی ایسی چادر نہیں ہے کہ میری ماں اپنا بدن چھپا سکے، میں تم سے ایک چادر کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تم میرے سگے چچا ہو۔ میں اور لوگوں کے دروازوں پر گیا ہوں، کسی نے مجھے چادر نہیں دی ہے، تمہیں ضرور ترس آ جائے گا میری ماں پر۔ اتنا کہا سگے چچا کو غصہ آتا ہے، سگے چچا نے دھکا دیا، بچہ زمین پر پیشانی کے بل گرتا ہے۔ جب بچہ زمین سے اٹھا کیا دیکھتا ہے؟ پیشانی سے خون نکل رہا ہے، پیشانی سے خون کے چھینٹے نکل رہے ہیں۔
اب بچے کو اپنے باپ کی محبت یاد آ جاتی ہے. بچے نے بے ساختہ کہا اے میرے والد محترم, اگر آج تم زندہ ہوتے تو ہم تمہارے بھائی کے دروازے پر نہیں آتے. میری ماں کی غربت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے. اے میرے والد محترم, سگے تمہارے بھائی نے دھکا دے دیا ہے. ایک چادر کا ان سے سوال کیا ہے میں نے, لیکن چادر دینے سے بھی انکار کر دیا, مجھے دھکا بھی دے دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بچہ اپنے باپ کو یاد کر کے سگے چچا کے دروازے سے نکلتا ہے. آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, پیشانی سے خون نکل رہا ہے. دوڑتا ہوا ماں کے قریب جاتا ہے. ماں کے پاس ابھی پہنچا نہیں ہے. راستے میں ایک صحابی رسول ہے, صحابی سے ملاقات ہوتی ہے. صحابی نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو, تمہاری پیشانی سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ وہ بچہ کہتا یا شیخ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو. صحابی کہتے ہیں نہیں بیٹا بتاؤ, کیا تمہارے باپ نے تمہیں مارا ہے؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ جب بچے نے باپ کا نام سنا سسکیاں بند جاتی ہے. وہ صحابی رسول کہتے بیٹا بتاؤ آخر کیا معاملہ ہے, پیشانی سے تمہاری خون نکلنا, تمہاری سسکی بندی ہوئی ہے, بیٹا تم رو کیوں رہے ہو؟ اب وہ بچہ کہتا یا شیخ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو. وہ صحابی کہتے بیٹا میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا, آخر بتاؤ تو تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے رو اس لیے رہا ہوں, میری ماں ہے, ماں کے پاس ایک ہی لباس ہے, دوسرا کوئی ایسا لباس نہیں کہ میری ماں پہن سکے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں اپنی ماں کو ایک ہی لباس پہنتے ہوئے دیکھتا ہوں, کوئی ایسی چادر نہیں کہ میری ماں اپنا بدن چھپا سکے. مکہ شریف میں ہر دروازے پر گیا, کسی نے میری مدد نہیں کی ہے. سگے چچا کے دروازے پر گیا, ان سے بھی چادر کا سوال کیا. سگے چچا نے مجھے دھکا دے دیا, میں زمین پر پیشانی کے بل گر گیا, اسی لیے میری پیشانی سے خون نکل رہا ہے. وہ صحابی کہتے بیٹا رو مت, میں تمہیں ایک در بتاتا ہوں, ایک گھر کا پتہ بتاتا ہوں. اب وہ بچہ کہتا نہ بتائیے, میں نے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا, کسی نے مدد نہیں کی. وہ صحابی کہتے بیٹا جا تو محمد کی بارگاہ میں چلا جا, ان سے جو تو سوال کرے گا وہ تجھے ضرور عطا کر دیں گے. اتنا سنا دل میں خیال آیا کہ مکہ میں کوئی ایسا بھی ہے جو سائل کے سوال کو پورا کر دیتا ہے. بچے نے کہا یہ بتاؤ ان کا نام کیا ہے, وہ اس وقت ملیں گے کہاں؟ وہ صحابی کہتے جاؤ اس وقت وہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں. بچے نے پتہ پوچھا, پوچھنے کے بعد اپنی ماں کے پاس گیا, ماں کو دیکھا رونے لگا, پیشانی سے خون کے چھینٹے نکل رہے, سسکیاں بندی ہوئی ہیں. ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی سے خون کے چھینٹے نکلے ہوئے دیکھے, ماں کی ممتا تڑپ گئی. ماں نے کہا بیٹا تیری پیشانی سے خون کیوں نکل رہا ہے, بیٹا کیا ہوا؟ اب بچہ کہتا ماں سگے چچا کے دروازے پر جا کر کے کپڑے کا سوال کیا تھا, اے میری ماں سگے چچا نے دھکا دے دیا, میں زمین پر پیشانی کے بل گر گیا ہوں, اسی لیے میری پیشانی سے خون نکل رہا ہے. بچہ روتا جا رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد بچہ مسکرانے لگا ہے. بچہ روئے بھی مسکرائے بھی. ماں نے کہا تھا بیٹا یہ بتاؤ تو روتا بھی ہے مسکراتا بھی ہے؟ بچے نے کہا تھا ماں روتا اس لیے ہو کہ سگے چچا نے دھکا دیا, زمین پر گر گیا تھا, اسی لیے جب مجھے چوٹ لگی پیشانی سے خون نکلتا ہے. جب مجھے یاد آتا ہے کہ سگے چچا نے دھکا دے دیا تو میں رونے لگتا ہوں. ماں مسکراتا اس لیے ہوں کہ مکہ میں ایک شخص کے دروازے کا پتہ چل گیا ہے, میں نے سنا ہے جو ان کے دروازے پر چلا جاتا ہے, جو ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ فوراً اسے ضرور عطا فرما دیا کرتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا ان کا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا ماں ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے. سبحان اللہ, کیا نام ہے؟ محمد بن عبداللہ. ماں نے کہا بیٹا وہ محمد بن عبداللہ جس نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے, بیٹا میں تجھے وہاں نہیں جانے دوں گی, اس لیے میں نے سنا ہے جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیتا ہے, وہ اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. بیٹا میں محمد کے پاس جانے کی تجھے اجازت نہیں دوں گی. بیٹا کہتا ماں
जब सबको आजमाया, अल्लाह मोहम्मद को भी आजमा लिया जाए। मां इजाजत तो दे दे। मां अगर मैं मोहम्मद के पास जाऊंगा भी तो मोहम्मद से पहले कह दूंगा, सुनो मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, जो सवाल मेरा है वो मैं उनको बता दूंगा। मां ने कहा, हाँ बेटा वादा करो कलमा नहीं पढ़ोगे। बच्चे ने कहा, मां कलमा नहीं पढ़ूंगा। मां से इजाजत ली। लेने के बाद बच्चा सरकार की बारगाह में पहुंचा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में बैठे हुए थे। बच्चे को सरकार ने आते हुए देखा, सरकार खड़े हो गए। पूछते, बेटा कैसे आना हुआ? अब वो बच्चा कहता, मोहम्मद मैंने आपकी बड़ा तारीफें सुनी है, मैंने आपके बारे में सुना है, आपसे जो सवाल किया जाता फौरन पूरा कर दिया करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आपने किसी साइल के सवाल को रद्द नहीं किया है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटा कहो क्या चाहिए? अब वो बच्चा कहता, मोहम्मद मांगूंगा बाद में, पहले सुन लीजिए, मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। नबी फरमाते, मैंने तुझसे कहा नहीं कलमा पढ़ने के लिए, तेरा दिल करे तो पढ़ना वरना कोई जरूरत नहीं है, बोल क्या सवाल है? अब वो बच्चा कहता, मोहम्मद मेरी मां के पास एक ही कपड़ा है, दूसरा कोई कपड़ा नहीं है। मैंने जब से होश संभाला अपनी मां को एक ही लिबास पहनते हुए देखा। मेरी मां के पास कोई ऐसी चादर नहीं कि मेरी मां अपना बदन छुपा सके। मोहम्मद मैं तुमसे एक चादर का सवाल करता हूं, क्या तुम अता कर सकते हो? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, जश्द अतहर पर सरकार जो चादर शरीफ ओढ़े हुए थे, जिसमें पाक पर सरकार जो चादर ओढ़े हुए थे, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को उतारा। उतारने के बाद बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चे ने उस चादर को लिया, अपने सर पे रखा, आंखों से लगाया। लगाने के बाद कहता, मोहम्मद मैं जा रहा हूं। नबी ने फरमाया, जाओ। अब वो बच्चा चादर लेके चलने लगा। पीछे मुड़ मुड़ के नबी का चेहरा देख रहा है, इसलिए कि उसकी नजरों में नबी का चेहरा घूम रहा है। वो दिल में ख्याल करता है, मैंने मोहम्मद की तरह इस दुनिया में किसी को खूबसूरत नहीं पाया है। ये इतने सखावत वाले हैं कि मक्का में किसी ने मेरा सवाल पूरा नहीं किया है। मोहम्मद ने चादर भी अता कर दी है। बच्चा पीछे मुड़ता हुआ देखता हुआ चला जा रहा है। मां की बारगाह में पहुंचता है, चादर को दे देता है। मां ने वो चादर ली, अपने सीने पे रखा, अपने सर पे रखा, आंखों से लगाया। मां ने कहा था, बेटा तू सिर्फ मोहम्मद की चादर क्यों लेके आया है, हमेशा के लिए मोहम्मद का दामन करम क्यों नहीं लेके आया है? मां ने इतना कहा, चादर को सर पे रख लिया था, आंखों से लगा लिया था। अब मां के दिल में नबी की मोहब्बत आ गई, इसलिए कि बच्चा हर दरवाजे पर गया, किसी ने सवाल पूरा नहीं किया। सगे चचा से चादर का सवाल किया, उसने इनकार कर दिया। मां ने कहा, बेटा चल अब मोहम्मद की बारगाह में चला जाए, उन्हीं का कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जाया जाए। अब बच्चा भी उठा, मां भी उठी। मां बेटा दोनों सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में बैठे हुए थे। सरकार ने जब बच्चे को आते हुए देखा, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के फौरन बच्चे के करीब जाते हैं। जाने के बाद कहते, बेटा कहो और क्या चाहिए? अब वो बच्चा बाद में बोला, बोलने से पहले मां ने कहा, मोहम्मद तुमने सिर्फ अपनी चादर क्यों पहुंचाई है, अब हमेशा के लिए तुम्हारा दामने करम भी चाहिए। मोहम्मद अब देर न कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम कर लीजिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम कर लिया। इस्लामी भाइयों जरा अंदाजा लगाइए, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कभी कोई खाली वापस नहीं गया। जिसने जिस चीज का सवाल किया, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवाल को पूरा कर दिया। ये रमजानुल मुबारक का बहुत ही अजमतों बरकतों वाला महीना है। इस्लामी भाइयों, इस मुबारक महीने में अपने पास पड़ोस में रहने वाले गरीब बच्चों का ख्याल रखना। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो गया, उनके सर पे शफकत का हाथ रखना। अगर किसी की मां का इंतकाल हो गया, उनके सर पे शफकत का हाथ रखना। इसलिए अमीर तुम्हारे दरवाजे पर आए, अमीरों के तुम कपड़े बनवाओ या ना बनवाओ, अमीर को खिलाओ या ना खिलाओ, अगर अमीर तुम्हारे हक में दुआ करेगा, कबूल हो या ना कबूल हो, लेकिन अगर तुम्हारे दस्तरखान पे एक गरीब का बच्चा आकर
के इफ्तार कर लेगा। अगर तुमने गरीब बच्चे के कपड़े पहना दिए, अगर तुमने गरीब बच्चे की मदद कर दी, अगर गरीब बच्चा तुमसे राजी हो गया, तो मदीने वाला आका तुमसे राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा तुमसे राजी हो जाएगा। अमीर दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, अमीर की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं। अगर गरीब ने तुम्हारे हक में दुआ कर दी तो इंशाअल्लाह जरूर कबूल हो जाएगी। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, ये रमजानुल मुबारक का बहुत ही अजमत बरकतों वाला महीना है। नजर दौड़ाएं, कहां कोई गरीब रहता है उसकी मदद कीजिए, कपड़े बनवाइए, इफ्तार करवाइए, जिस चीज की बच्चों को हाजत हो वो चीजें उन्हें अता कीजिए। इंशाअल्लाह अहमद मुख्तार राजी हो जाएंगे, और अगर अहमद मुख्तार राजी हो गए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। रमजानुल मुबारक में नेकियां कमाओ। अभी आपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को देखा। यहूदी का बच्चा हर दरवाजे पर गया था, किसी ने सवाल पूरा नहीं किया, किसी ने चादर नहीं दी, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिसमें पाक पर चादर ओढ़े हुए थे, सरकार ने वो अपनी चादर अता फरमा दी थी। सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, ऐसा हौसला पैदा कीजिए, ऐसा जिगर पैदा कीजिए कि अगर कोई गरीब तुमसे सवाल करे, सवाल करने का सोचा ना करो। ये तो अंदाजा रहता ही है कि मोहल्ले में किसके बच्चे गरीब हैं, मोहल्ले में कौन सबसे ज्यादा परेशान है, उनकी मदद जरूर कर दिया करो। लेकिन आज हालात क्या है मालूम है, लोगों के मदद करने का तरीका बदल गया। आज अगर किसी को 1000 रुपए देंगे, वीडियोग्राफी करते मादल्ला, फिर उससे कहते जरा अपना सर उठाओ, सर उठाओ, तुम्हारा फोटो साफ नहीं आ रहा है। मदद जिसकी की जा रही है शर्मो नदामत से सर नीचे झुकाए हुए है, लेकिन गुर्बत का मारा हुआ है कि सर भी उठा देता है। इस्लामी भाइयों, हमें दुनिया वालों को दिखाना है? नहीं नहीं, हमें दुनिया वालों को नहीं दिखाना है, ना दुनिया वालों को राजी करना है। हमें तो परवरदिगार आलम को राजी करना है, हमें तो अल्लाह के महबूब को राजी करना है। इसलिए अगर किसी की मदद करना है तो अलल ऐलान मदद ना कीजिए, रात के किसी हिस्से में जाइए और जाकर के उसकी मदद कीजिए। अगर कपड़े देना हो तो दे दीजिए, इफ्तार का इंतजाम देना हो तो दे दीजिए। जो तुम मदद करना चाहते हो, फोटोग्राफी ना किया करो, बल्कि उसकी छुपके से मदद कर दिया करो। इसलिए इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ। इसलिए एक गरीब का बच्चा जब रोजा रखता है, हदीस शरीफ में है, जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार कर रोजा रखवाओ। अगर वो रोजा नहीं रखते तो उन्हें मार कर रोजा रखवाओ। तो गरीब, अक्सर मैंने देखा है, गरीब बच्चे ज्यादा रोजा रखते हैं। गरीबों के यहां दिन ज्यादा ही देखने को मिलता है। अमीरों के यहां 10-11 बजे दिन में माज़अल्लाह वो सो के उठते हैं, उन्हें रोजों से कोई मतलब नहीं है। इस्लामी भाइयों, खुद नमाजी बनो, औलाद को भी नमाजी बनाओ, खुद नेक बनो, अपनी औलाद को भी नेक बनाओ। इंशाअल्लाह अहमद मुख्तार राजी हो जाएंगे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। हमेशा के लिए रहमान रहना नहीं, इस दार फानी में कुछ अच्छे काम कर लो। चंद दिन की जिंदगानी में जो जीते हो इस दुनिया में, तो कुछ काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ।